اپنے والدین کو راضی کر لو، جب تمہارے والدین راضی ہو جائیں گے عرش پہ رب رحمان بھی راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا وساخت ربی فی ساخت الوالدین، فرمایا اگر کسی بدبخت نے دنیا کی دولت کے نشے میں آ کر یا کسی اور معاملات کے اندر آ کر اپنے والدین کی عزت کرنا بھول گیا، اپنے والدین کا احترام کرنا بھول گیا، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنا بھول گیا، یہ آواز مصطفیٰ ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو دنیا میں رہتے ہوئے ناراض کر بیٹھا، فرمایا یاد رکھنا والدین بعد میں ناراض ہوتے ہیں، عرش پہ رب رحمان پہلے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب والدین ناراض ہو گئے، نہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ کوئی تسبیحات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں عبادت کروں اور میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، طریقہ ایک ہے اللہ کی عبادت بھی کرے، ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ محبت بھی کرے، ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ پیار بھی کرے۔ والدین تو میرا بھائی اپنی اولاد کے لیے باعث رحمت ہے، اگر دنیا میں حیات ہے پھر بھی باعث رحمت ہے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے پھر بھی باعث رحمت ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے زندہ ہے پھر تو باعث رحمت سمجھ میں آتا ہے، ہم ان کی خدمت کریں گے، اور جب چھوڑ کر چلے گا دنیا، یہ دنیا فانی ہے، نہ کوئی یہاں رہا ہے اور نہ کسی نے رہنا ہے۔ جو آیا اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کتب اللہ تعالی لہو بکل نظرۃ حاجۃ مبرورہ، فرمایا جو میرا امتی قیامت تک جب بھی اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، میرا اللہ میرے اس امتی کو قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو صرف محبت سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرا بھائی وہ اولاد کتنی مقدر والی ہے، وہ اولاد کتنے نصیب والی ہے کہ جو اپنے والدین کے کھانے کا اہتمام کرتی ہے، جو اپنے والدین کے لباس کا اہتمام کرتی ہے، جو اپنے والدین کے بستر کا اہتمام کرتی ہے۔ جب دیکھنے سے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، پھر والدین کی خدمت کرنے کا صلہ تو یا رب کائنات جانتا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ میرا بھائی اگر والدین گھر کے اندر جو ہے وہ حیات ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، تو اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کے ساتھ پیار کرو۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار گھروں میں جاتے ہیں، بار بار گھروں سے باہر آتے ہیں، یا رسول اللہ جو ایک مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے گا اللہ ایک قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی آپ کا امتی ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے گا تو رب کائنات اس بندہ مومن کو 100 قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ جو ایک مرتبہ دیکھے گا اللہ ایک قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا میرا اللہ میرے اس امتی کو 100 قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو والدین کی عظمت بیان کی ہے، میں نے تو والدین کا مقام بیان کیا ہے، اس میں رونے والی بات تو ہے نہیں۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا رسول اللہ آپ نے والدین کا مقام بعد میں بیان کیا ہے، اس سے پہلے میری ماں اور میرا باپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، میرے دل کی تمنا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے، میں اپنے والدین کی خدمت کرتا، میں اپنے والدین کے ساتھ پیار کرتا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا۔ مدینے والے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کریم آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا یہ تو رب کائنات کا اٹل فیصلہ ہے جو دنیا میں آیا، ایک نہ ایک دن سے موت ضرور آنی ہے۔ فرمایا جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جن کے والدین کے دونوں میں سے ایک دنیا چھوڑ کر چلے گئے، گرامی قدر حضرات امام مسلم نے اس حدیث کو مسلم شریف کے اندر نقل کیا۔ کریم آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما فی کل جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک دنیا چھوڑ کر چلے گئے، جو میرا امتی قیامت تک اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے گا، میرا اللہ
मेरे इस उम्मती की सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा। पता चला औलाद के लिए वालिदैन बाइसे रहमत है। अगर घर में मौजूद है, मोहब्बत से देखो, कबूल हज का सवाब मिलता है। दुनिया छोड़कर चले गए, कब्र की ज़ियारत करो, रब्बे कायनात रब जल्ला जलालुहु अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो गिरामी कदर हज़रात, ये जो इसाले सवाब का जिस तरह हम बैठे हैं, तो क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसाले सवाब करना जायज़ है या नहीं? ये मेरी एक रूटीन है कि मैं किसी पे गाली गलौज नहीं देता, किसी पे कीचड़ नहीं उछालता, किसी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन जो मेरा मसलक है उसके मुताबिक अपने मसलक की तर्जुमानी करना मेरा हक है। इसलिए कि कुरान और सुन्नत के ऐन कायदे कुलिये के मुताबिक अगर कोई बंदा देखना चाहे, दिखाने के लिए तैयार हो, ये जो हम इसाले सवाब करते हैं 50 साल हो गए हमारे बुजुर्गों को, हमारे आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं जब कुल खाने की महफिल से उठकर बाहर जाते हैं, साते की महफिल से उठकर बाहर जाते हैं, 21वें की या 40वें की महाना या सालाना महफिल पाक से उठकर बाहर जाते हैं, तो एक ही टॉपिक पे गुफ्तगू होती है और वो मौजूद क्या होता है पता नहीं। ये इसाले सवाब किया है, पहुंचता भी है कि नहीं? मेरा भाई, ये बताना मेरा मकसद है, ये बताना मेरा काम है। अमल करे उसकी मर्जी है, ना करे उसकी मर्जी है, अल्लाह को जान देनी है। जो बंदा दुनिया के अंदर आया, अगर किसी को मेहराब व मिंबर की वजह से इज्जत मिली है और उस मेहराब व मिंबर के वारिस का हक बनता है कि सामने बैठने वाली आवाम को कुरान और सुन्नत के कायदे कुलिये के मुताबिक सही सही दीन की तर्जुमानी करके बताए कि मेरा भाई हम भटक गए, हम किसी और रास्ते की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह रसूल का बताया हुआ रास्ता कोई और है। तो ये इसाले सवाब करना जायज है या नहीं? ये कुल खानी ये एक नाम है, क्या कहते हैं कुल कितने लिखे? ये कुल खानी का एक नाम है, साते का नाम है, 21वें का नाम है, 40वें का नाम है, सालाना का नाम है, महाना का नाम है। इसकी असल है, इसे इसाले सवाब कहते हैं। सारे मोहब्बत से बोलो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इसाले सवाब। हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? जो यहाँ पे कलमा कलाम पढ़ा गया, गुस्तियाँ पढ़ी गई, घर वालों ने लंगर शरीफ का एहतमाम किया, मैंने बयान किया, हम इसलिए यहाँ बैठकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करेंगे, या अल्लाह जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है, जो कुछ घर में माओ बहनों बेटियों ने पढ़ा है, ये फौत होने वाले की रूह को पेश करते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, मौला करीम उनके गुनाहों को मुआफ फरमा, मौला करीम कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है और इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को अबू दाऊद शरीफ के अंदर नकल किया है। हज़रत अमर बिन आस आपके वालिद गिरामी जब दुनिया छोड़कर जाने लगे, आपके वालिद गिरामी जब दुनिया छोड़कर जाने लगे तो आपके दो बेटे थे, दोनों बेटों को पास बुलाया और वसीयत की, बेटा मेरे फौत हो जाने के बाद तुम दोनों ने मिलकर 100 गुलाम आजाद करने हैं, तुम दोनों ने मिलकर 100 गुलाम आजाद करने हैं। अब बाप का विशाल हो गया, बाप को जो है तो गुस्लो कफन दफन के बाद जो है एक भाई ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद कर दिए। अब दूसरा भाई हज़रत अमर बिन आस सीधा उठा मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरा बाप फौत होने लगा था, हमें एक वसीयत करके गया था कि मेरे फौत हो जाने के बाद तुम दोनों भाइयों ने मिलकर 100 गुलाम आजाद करने हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे भाई ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद कर दिए हैं, मैं चूंकि आपके साथ मोहब्बत करने वाला हूँ, मैंने कहा पहले पूछूंगा कि क्या गुलाम आजाद करने का सवाब मेरे बाप को पहुंचेगा या नहीं? अगर तो सवाब पहुंचेगा फिर मैं गुलाम आजाद करूंगा, अगर सवाब नहीं पहुंचेगा फिर मैं गुलाम आजाद नहीं करूंगा। बस इतने अर्ज की कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन फातक्तुम अन्हु औ तसद्दक्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु काना ज़ालिका बालगा। करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अगर तो मरने वाला मुसलमान है, सारे मोहब्बत से बोलो, अगर तो मरने वाला मुसलमान है, ऐसे नहीं मोहब्बत से बोलो, अगर तो मरने वाला मुसलमान है। शर्त पहले क्या लगाई? अगर तो मरने वाला मुसलमान है, फरमाया इन्नहु लौ काना मुस्लिमन फातक्तुम अन्हु औ तसद्दक्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु काना ज़ालिका बालगा। फरमाया अगर तो मरने वाला मुसलमान है, उसकी तरफ से गुलाम आजाद किए जाए
बुलंद फरमा देगा। और कोई कह सकता है ये तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, बुखारी हो तो बंदा बात करे, क्योंकि बुखारी भी हर बंदा ना पढ़ सकता है, ना हर एक को आती, क्योंकि बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको नहीं आती बुखारी। बुखारी पढ़ने के लिए भी दिल के अंदर इश्क रसूल होना जरूरी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं बात को तवील नहीं करूंगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत, ये बुखारी की बात कर रहा हूँ, फरमाया कल बरोज़े क़यामत कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, सामने उठना है ना, फरमाया कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, फरमाया जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे उनके पीछे नेकियों के पहाड़ होंगे, उनके पीछे नेकियों के पहाड़ होंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह दुनिया के अंदर रहकर ये देखिए तो हमने की नहीं और ये हमारे पीछे पीछे क्यों है। रब्बे कायनात रब जल्ल जलालहू फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तू तो दुनिया छोड़कर आ गया, किसी के बाप ने, किसी की माँ ने, किसी के भाई ने, किसी की बहन ने, किसी के दोस्त ने, किसी के रिश्तेदार ने, किसी के जो है वो सज्जन बेटी यार ने, रब्बे कायनात फरमाएगा तुम दुनिया छोड़कर आ गए, वो पीछे पढ़ पढ़ के तुम्हें इशाने सवाब करते रहे, वो दुनिया के अंदर तुम्हें इशाने सवाब करते थे और मैं रब्बे कायनात तुझे उसका अजर अता फरमाता रहा हूँ। तो गिरामी हज़रात, ये आजकल जो है वालिदैन के जो है वो अक्सरियत के साथ वालिदैन के हकूक़ को कमाल किया जा रहा है। बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। वालिदैन के साथ जो है वो मोहब्बत जिस तरह करने का हक है औलाद नहीं करती, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सब की बात नहीं करता, इस दौर के अंदर भी बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन माँ हमारे लोगों ने खतीब अगर कोई बोले तो वो कहता है माँ माँ है, अगर जनाब कोई नकीब बोले वो कहता है माँ माँ है, अगर जनाब कोई नात खान तो माँ की अजमत के चार चांद लगा देते हैं। ठीक है, माँ का मकाम मर्तबा अपनी जगह है, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ का मकाम है, करीम आका सहाबा में जलवा फरमा है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है और सरकार की नजरें हैं गुनाहगारों पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। करीम आका ने फरमाया सहाबा तुम में से कौन है जो इस जमीन पे रहते हुए अल्लाह की जन्नत के जो है वो दरवाजे की चौखट को चूमना चाहता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, चूमना तो हम सभी चाहते हैं पर हम जमीन पे रहते हैं, जन्नत कहाँ है या रसूल अल्लाह, हम कैसे चूमे। मुस्तफा ने फरमाया अपने अपने घरों को दौड़ जाओ, अपने अपने घरों में चले जाओ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जन्नत के दरवाजे को चूमना है और अपने अपने घरों में चले जाए, वजह क्या है। करीम आका ने फरमाया जो जमीन पर रहते हुए जन्नत के दरवाजे की चौखट को चूमना चाहता है, फरमाया वो अपने बाप की पेशानी को चूम ले, जिसने अपने बाप की पेशानी को चूमा यूं समझे उसने जन्नत के चौखट के दरवाजे को चूम लिया है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। जहाँ भी गुफ्तगू करो, और हमारे नौजवानों का हाल ये हो गया, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है तो मैं करने लगा हूँ। जनाब 80,000 रुपए बाप की जेब से लिया और गैस शोरूम बाहर जाके जनाब 70 ले और पेंटर के पास चलेगा, लिख दो ये मेरी माँ की दुआ है, ये बाप तेरे वास्ते बददुआ कर रहे हैं, पैसे लगन बाप के, ये सब मेरी माँ की दुआ है। मेरा भाई मामा ठंडी अच्छा, माँ का अपना मकाम है, अगर लिखवाना है शौक है लिखवा, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। माँ का मकाम अपनी जगह है, बाप का मकाम अपनी जगह। मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे, आप लोगों की जन्नत हर एक की अपनी अपनी माँ के कदमों के नीचे है। कभी किसी ने गौर किया है माँ की अपनी जन्नत कहाँ है। माँ की अपनी जन्नत अपने शौहर की फरमा बरदारी के अंदर है। करीम आका ने फरमाया जो औरत अपने शौहर की नाफरमान होगी वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगी, तो जो खुद जन्नत नहीं जाएगी वो बच्चों को खाक लेकर जाएगी। इसलिए मेरा भाई, इस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए, गैरों की कहानी याद रखे, हम अपना फसाना भूल गए, मुंह देख लिया बस ऐने ले, पर दाग ना देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ऐ अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे तो ज़रब लगाना भूल गए। आज हम किसी और रास्ते पे चल पड़े हैं, आज हम किसी और रास्ते की तरफ जा रहे हैं। बस सामान आ रहा है, सामान भी आता गया, उस पर मैंने खत्म शुरू कर देना है। आज हम रास्ता भूल गए, अपने बच्चों की तरबियत करना भूल गए,
بچوں کی تربیت کرنے کا سب سے احسن طریقہ، کیونکہ جب سے ہم نے یہ مغربی تہذیب کو اپنایا ہے اس وقت سے مسلمان زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ میرا بھائی، مغرب سے ہمیں کیا لینا دینا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہر روز مغرب کی طرف ڈوبتا ہوا سورج تجھے ایک پیغام دے کے جاتا ہے، اگر مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ہمارا مسلمانوں کا مستقبل روشن تب ہے جب ہماری نگاہیں غربت خطرہ کے مقیم کی طرف ہوں گی، جب ہماری نگاہیں قرآن و سنت کے عین قاعدے کلیے کے مطابق ہوگی۔ اب قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہاری اولاد بولنے کے قابل ہو جائے، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ فرمایا ایک اللہ کے قرآن کی تعلیم دو، دوسرا فرمایا میں محمد کی محبت کی تعلیم دو، فرمایا تیسرا میں محمد کی اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو۔ جب تم اپنے اولاد کی تربیت ایسے کرو گے، پھر خدا گواہ ہے جب والدین اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے عین قاعدے کلیے کے مطابق کریں گے، پھر والدین شرم و حیا، جو جس طرح والدین شرم و حیا کے ٹینکر ہیں ایسے ہی اولاد بھی شرم و حیا کی ٹینکر ہوگی۔ تو گرامی قدر حضرات، دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ مرحوم و مغفور کی کامل ترین بخشش فرمائے، مرحوم کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، مرحوم اس دنیا کے اندر رہ کر بتقاضا بشریت اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو رب کائنات مصطفیٰ کے صدقے معاف فرمائے، اور جو نیکیاں کی ہے رب کائنات رب جل جلالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ مرحوم کے بچوں کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان